समस्त मोर प्रेज द लॉर्ड। प्रिय माने आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ प्रभु जीशुଙ୍କର एक गुरुत्वपूर्ण वार्ता आनी जे आज समस्त क्रिस्टियन भाई और भौणी माने क्रिसमस केमती पालन करि परिबे। वीडियोटी आरंभ करबा पूर्व मोर छोट अनुरोध, यही मो ओडिया जीसस मोटिवेट चैनल को सब्सक्राइब करंतु। नुआ नुआ टॉपिक रे वीडियो देखिबा पई बेल आइकन को निश्चय दबांतु। तो चलते प्रिय माने वीडियो को आम आरंभ करवा। प्रिय माने आज समय आपण भल भाव जानी जे आज क्रिसमस किपर पालन करा जाउची। सांग मान सहित पार्टी करवा, शॉपिंग करवा एवं नुआ नुआ जगार बुलवा इत्यादि। प्रिय माने मुझे कहूना जे एसबू करवा भूल। प्रभु जीशुଙ୍କର जन्म विषय आम पाई एक शिक्षा जहाँ को आम शिखा उचित, कारण यह आम पाई प्रतिदिन परमेश्वर वाक्य शिखा एवं यह को अनुसरण करने उचित। प्रिय माने आज आम पाई शिखा उचित जे क्रिसमस किपर पालन करा जाए। प्रिय माने अनेक भाई भौणी माने यही प्रश्न पचारती जे आम क्रिसमस पालन करने उचित कि नुहे। तेणु मु कहवाक चाहे क्रिसमस पालन करने ठीक कि भूल यह तुमर निष्पत्ति, किंतु एठारे आम किसी गुरुत्वपूर्ण जिनिस शिखिबा जहा द्वारा तुम जापर जे क्रिसमस पालन करने ठीक ना भूल। तेज आसतु प्रिय माने प्रथम आम 25 डिसेम्बर तारीख विषय आलोचना करवा। एठारे ध्यान दिंतु जे 25 डिसेम्बर प्रभु जीशु जन्म तारीख नुहे, कारण प्रभु जीशु जितेबाला जन्म होते यही तारीख अनुमानिक आधार में रखा जाइतिला। सेतेबेले इंग्राजी कैलेंडर नथिला, तेणु यह प्रमाणित होइछि जे यह जीशुଙ୍କ जन्मर प्रकृत तारीख नुहे। यह एक अनुमानिक दिन जहां समस्त विश्वासी माने पालन करती। आउ गोटे कथा होछि जे से दिन प्रभु जन्म दिवस पई फिक्स करा जाइछि। तेणु आमर त्राणकर्तार जन्मदिन पालन करिवारे आमर कौन सी आपत्ति हेबा उचित नुहे, कारण जेतेबेले आमे आम घरर सदस्य मानक जन्मदिन पालन करिताउ ठीक सेपरी प्रभु जीशुଙ୍କର अनुमानिक जन्मदिन को मध्य पालन करवा उचित। कहीं बाइबल मध्य आमको कही थाए जे जिसाय 9 तार 6 पदरे, कारण आम मान निमंते एक बालक जन्म अछंती, आम मान एक पुत्र दत्त होई अछंती और ताहांक स्कंदरे कर्तृत्वर भार थुआजिव। पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य, मंत्री, पराक्रांत, परमेश्वर, अनंतकालीन पिता, शांति राजा हेले। ये भविष्यवाणी प्रभु जीशु आसीबार 700 वर्ष पूर्व करा जायतिला। तेणु यह मध्य सत्य जे प्रभु को आसीबार विषय रे ई भविष्यवाणी करा जायछि। तेणु जेतेबेले क्रिसमस पालन करिथाउ सेतेबेले प्रभु को धन्यवाद देइथाउ। आ गोटे कथा जे एही सीजन रे आमे समस्त भाई भौणी माननकु प्रभु को वाक्य कहिबार एक सुंदर सुजोग पाइथाउ। आ परमेश्वर आम पाई एक त्राण वार्ता पठाइले आ जगतर पाप पाई एवं आमको अनंत कालर पथ मध्य देखाइले। तेणु ए क्रिसमस आधार रे आमे समस्त विश्वासी माने गोटे स्थान रे एकाठी होई प्रभु को धन्यवाद देवा उचित। किछि लोग यह मध्य कहती जे बाइबल रे क्रिसमस पालन करिवार दृश्य कोटी लिखा अछि। तेबे मु कहिबाकू चाहे जे क्रिसमस पालन करिवा विषय रे मध्य बाइबल रे लिखा ही नाही। तेबे आमे किपरि कहि परिबा जे क्रिसमस पालन करिवा भूल। आ गोटे कथा जानिबा जरूरी जे काहेकि एवं किपरि पालन करिवा उचित। प्रिय माने यही दिनटी परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवा पाई करिताउ। अर्थात अनेक लोकन को यही दिनर प्रकृत उद्देश्य जानिबारे साहाय्य करिताउ। जदि आमे क्रिसमस पालन करू यह माध्यम रे आमे अनेक नुआ भाई भौणी माननकु सेमानंकर त्राणकर्ता प्रभु जीशुଙ୍କ विषय रे जानिबारे साहाय्य करिवा उचित, जहा फल रे से उत्सवर एक अंश जी थिबो सठिक भाव से बुझीपारे यही दिनर उद्देश्य कौन
ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। କାରଣ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ନିଖୁଣ ଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ଉଚିତ ଯେ କିଏ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପାସନା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବୁଲନ୍ତି, ସପିଂ କରନ୍ତି, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି କରିବା। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସପିଂ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପିକନିକ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଥରେ ତମ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଠିକ୍ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା ଭୁଲ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ଆମ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ ଯେ ଏହା ଆମର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାର ଦିନ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ଦିନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା। ଆମେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛୁ କି? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଉପାସନା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ସେ ଆମ ପାପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟର ହେବା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନଟି ଜଗତର ପାପ ଦୂର କରୁଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଦାଗହୀନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା କାହାର ମନେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏକଥା କିଏ ଜାଣନ୍ତି କି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ମାନବ ଜାତିର ପାପ ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଭୁଲ ଭାବନା ସହିତ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିପାରିବା, କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଳନ କରିବା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ବାଣ୍ଟିବା ଆହୁରି ଉତ୍ତମ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏହି ଦିନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିପରି ଉପାସନା କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହି ଦିନକୁ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୁଣି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କ'ଣ ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟିବି। ଆଜି ପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।